So Hello. 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 Sir. Good afternoon. ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಲೋ, ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಹಲೋ. ಎಸ್ ಸರ್, ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ. ಹಾ, ಸರಿಯಪ್ಪ. ಓಕೆ. ಎಸ್, today we are going to discuss with interfacing of 8051 to LED. ಓಕೆ, LED ಇಂಟರ್ಫೇಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡೋಣ. ಎಸ್, ಏನು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಜನ ಬರ್ತಾರಾ? ಹಲೋ ಸರ್. ಆಡಿ ಇದು ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಹಲೋ. ಹಲೋ. ಓಕೆ. Yes. 8051 interfacing to LED. All of you know that LED is LED means light emitting diode. ಯಾರೋ ಟಿವಿ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಪ್ಪ, ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಹಲೋ. ಎಸ್, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ PPT? ಹಲೋ. ಎಸ್ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? PPT ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಓಕೆ. Yes. LED means light emitting diode is a PN junction diode which emits light when it is forward biased. Okay. When current passes to the LED, light will be emitted. Okay.
This is the second slide. To interface LED with microcontroller, we require a crystal, of course. Crystal is connected between pin number 18 and 19 with the two capacitors of 1 picofarad. Yes. The frequency of crystal may be from 1.2 megahertz to 12 megahertz. Yes. So in this, we are connecting LEDs to port 0. Of course, not only port 0, we can connect any port. We have totally 4 ports: port 0, port 1, port 2, port 3. Each port have 8 pins. Okay, port 0, 1, port 0, 2, like this, up to 7. Port 1 also 8 pin, port 2 or port 3. But we are connecting to port 0 of first pin, that is port 0.0. So LED needs approximately 7.5 volts. Depending upon the color, it requires 7.5 volts to glow. So, but port pin output is 5 volts. For that, we require a current limiting resistor of either 230, 130, or less than 1 kilo ohm resistor, depending upon the intensity of light. Yes, required intensity of light. It is the actual circuit ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ಎಲ್ಲ ಧೂಳು ಇಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಸುಮ್ನಿರು. of ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತೆ. how to connect an LED to port 0. Okay, pin number 1, of course, pin number 18 and 19 of IC 8051 is connected to crystal, and port 1 is connected to LED through R1 resistor. Here we are using 330 ohm. It is not necessary to use 330. Okay, we can use any value from 230 to 1 kilo ohm. Okay, depending upon the required intensity of light. Yes, and of course, depends upon color of LED also. Yes, for different color we require different registers. Yes, and we have connected, of course, in this circuit, port 1 is connected to LED. Pin number 1 is the port 10. Okay, so for this, to glow the LED, we must send 5 volts to pin number 1. ಈಗ ನೋಡು, ಅವ್ರು ಈ ತರ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ. So port 1, ಮೆಚುರಿಟಿ ಕ್ಲಾಸ್ how to connect how to send 5 volts to the port 1. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿ ಕಿವಿಗೆ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Yes, so we write an assembly level programming. Can you able to write this program, a simple program? ಯಾರ್ದು ವಿಡಿಯೋ ನಾ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. How to send a 0 or how to send a 1? ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಪಾಠ ಓದಿದ್ದು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ. Yes. Can you able to write assembly level program for this? So we need ಖುಷಿ, ಈಗ ಹಿಂದಿ ಬುಕ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ನೀನು ಹಿಂದಿ ಇವತ್ತು ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಸಂಗ ಕಳ್ಸಲ್ಲ. ನೀನ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಂತ hello ಸರ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್.
ಹಲೋ, ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಾನು ಹೇಳೋದು? ಹಲೋ ಹಲೋ, ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಇವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಎಸ್. ಹಾ ಸರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಪ್ಪ ಈಗ ನನಗೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಆನ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಆಫ್ ದಿ LED. ಎಸ್, can you able to write assembly level program for this with some delay? Hello. 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 Okay. Yes, sir. Can you able to write assembly level program for this? First, move P10, comma 1 and create a delay. Is write a delay program. Okay. How to write? How you are going to write a delay program? Hello. 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 Yes, sir. Listening, sir. Hello. Listening, sir. Okay. Yes. Can anyone write a program for this? For on and off of the LED? Hello. Hello, sir. Right now, sir, it is. Today we'll write, sir, night. We will watch tomorrow, sir. Why? Actually, starting, I want to send a 5 volts to port 0. Okay. Port 1. Yes. Yes, sir. Just write move. It is an internal. Yes, internal data transfer. Move port 10, comma 1. Put 10, comma 1. Yes. And then create a delay. Create some delay. Delay. Okay, delay program. Just load something or use a timer for delay. Okay, I already wrote those programs. Okay, how to create a delay using timers. Okay, I either use timer 0 or timer 1.
Yes, use Yes, sir. a delay for that, and call delay, and then move P1 Move 0, comma 0. Yes, it means LED P1. on and LED off for some times, depending upon the delay. This is connecting or interfacing a single LED to the microcontroller. But we are interested in connecting or interfacing 7-segment display to the microcontroller. Yes, sir. Actually, 7-segment display means we have 7 LEDs arranged in the form of figure 8. Okay, it has 7 segments, A, B, Yes, sir. C, D, like this. Yes, the next, Yes, see, this is 7-segment display interfacing. 7-segment display is a 10-pin electronics component with 8 LEDs embedded inside it. Okay, 8 LEDs are embedded inside the 7-segment display. You already seen that 7-segment display. Yes, in your calculator, all those things, we use the 7-segment display. Yes, it displays a number from 0 to 9. Even we can able to display characters like A, B, C, H, E, small e, and capital F, etc. It is available in two configuration: common cathode and common anode. Common cathode configuration. In common cathode configuration, all the cathodes of LEDs are connected together, and these are made to ground. This pin is made to ground. Usually pin number 3 and pin number 8 are common. They are connected common cathode. Okay. In common anode configuration, all the anodes of LEDs are connected together and they must be connected to plus VCC. Yes. See, this is the actual figure of a 7-segment display. Yes, a 7-segment display. Say here, this is called A, segment A. This is B, C, D, E, F, and C. We have 7 LEDs. LED 1, LED 2, 3, 4, 5, 6, and 7. And this is for a decimal point. Okay. So these two pins, usually pin number 3 and pin number 8, they are internally connected. They made common. Okay. For common anode, these two pins must be connected to plus VCC. For common cathode, they are connected to 0 volt or ground. See how this number is displayed. Suppose if we want to display 0, we must glow all the LED A, B, C, D, E, F. These all segment must be glowing. Okay, they must be on. To display number 1, we must supply 5 volts for common anode. For common
cathode, we must supply 0 volts. Okay. To on these two segments, we must supply 5 volts, assuming that this is common anode 7 segment display. We must use or we must glow A and B segment and B segment. Okay, for displaying number 2, A, B, C, D, A, B, C, D, E, F. These LED must be on. Okay, so we can able to display these numbers 0 to 9 and these alphabets A, small b, like this. Yes. So this is actual circuit diagram of connecting or interfacing a 7 segment display to an microcontroller 8051. In this case, we have used port 2. Of course, in LED or in 7 segment display, we use port 0 or port 1, port 2, port 3, but here we are using port 2 as an output port. This means we are sending either a 0 or a 1, a 0 volt or a 5 volt, depending upon the which character we want to display. In this case, we are connecting all the 7 segments, including this decimal point, to port 2. Okay, pin number 21 to pin number 28. In this circuit, they have used only one register. Okay, actually, we must connect a individual register for 21, 22 like this. The disadvantage of using this register, only one register, is all the current flows through this register. So we require a wattage, very high wattage of the register if we use only one register. Suppose if we use 7 or individual registers, the wattage, the required wattage may be only half watt. But if I use only one register, the wattage must be more than 2 watts or more than 5 watts. Yes. So this is actually a common cathode FND. It is also called FND, finite number display, or 7 segment display, because they have 7 segments, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. That's why it is called 7 segment display. Yes, depending upon the, suppose if I want to display a number 0, means I want to blow A, B, C, D, E and F. So I must supply 5 volts to pin number 21, pin number 22, pin number 23, pin number 24, pin number 25, and pin number 26. And 0 volts to pin number 27 and pin number 28, because we don't require this decimal point also and this number also. I don't want to blow this. So output the value 5 volts to all the pins, that is pin number 21 to pin number 26, like this. Okay, to display 0. Suppose if you want to display number 1, then only these 2 segments of the LED, that is A and B segment, only these 2 segments should be on. So just output the 5 volts
to only pin number 21 and pin number 22. Then these two segments will be glowing. All other will be off. So we see the number 1. Like this, suppose if we are required to display any number, for that we require to send a particular 0 or 1 volt, 0 or 5 volt to this pin number 21 to 27. Okay, this is about interfacing 7-segment display with the 8051 microcontroller. Suppose in this case we are using a common cathode FND. Suppose if you are using common anode, then what are the changes must be made in the circuit? Actually, in this case, the common anode, we must connect this point to 5 volts. Okay, this point 5 volts, and to glow a particular segment. Suppose if I want to glow this segment A, supply 0 volt to this pin number 21, and all other pin will made 5 volts. Okay, these changes must be made depending upon the which type of FND we are using, whether common cathode or common anode. Okay, yes. Yes, any doubt? So today, write the program to display a particular a single LED which is connected to port 1 of pin 0, okay, on and off for a particular delay, and to write a program to display number 0 to 9 and a character A, B, C, D like this for both common cathode as well as common anode FNDs. Yes. Any doubt? ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಹಲೋ, ಟೈಮ್ ಮುಗಿತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ನೆಟ್ಟು ಅದು ಸರಿಗಿರಲ್ಲ. ಎಸ್, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಾಯ್ಸು ಇದಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಈಗ ಇವತ್ತೇನ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದು ನನಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಒಂದ್ಸರಿ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀತೀರಾ? ರಮೇಶ್, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರಿತೀರೇನ್ರಿ? ಸರ್, ಕ್ವಶನ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಹೇಳಿ. ನನಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎದಕ್ಕೆ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ LED ಆನ್ ಆಫ್ ಆಗ್ಬೇಕು ವಿತ್ ಸಮ್ ಡಿಲೇ, ಅದು ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ಈ FND ಇದೆಯಲ್ಲ, FND ಅಲ್ಲಿ 0 to 9 ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು ಫಾರ್ ಬೋತ್. ಯಾವುದು ಕಾಮನ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ಅಂಡ್ ಕಾಮನ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ಗೆ. ಸರಿನಾ? ಹಲೋ, hello. Sir, can you please repeat the question again, sir? Sir, please, sir. Sir, can you please repeat the question, sir? ಕ್ವಶನ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಇಲ್ಲಿದೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. See this
for this circuit, okay, ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ LED ಆನ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಆಗಬೇಕು ಫಾರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಲೇ ಗೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆನ್ ಆಗಬೇಕು, 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಫ್ ಆಗಬೇಕು ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ. ಸರಿನಾ? Okay, sir. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Okay, sir. ಓಕೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇವನ್ನ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂಡ್ ಕಾಮನ್ ಆನೋಡ್. ಕಾಮನ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದಿ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಗ್ಲೋ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಿನ್ಗೆ 5 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಸ್, ಕಾಮನ್ ಆನೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಆನೋಡ್ ನ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ 8 LED ಎಲ್ಲ ಆನೋಡ್ ಕಾಮನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಪ್ಲಸ್ VCC ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಎಸ್, ಇಷ್ಟು ನಾನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವ್ದಾವ್ದು 0 1 2 3 4 5 9 ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಗ್ಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು A0 ಗ್ಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ABCDEF ಇವೆಲ್ಲ ಗ್ಲೋ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ LED. Yes, depending upon whether it is common cathode or common anode. If it is common anode, okay, common anode idre iವೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ಮೆಂಟ್ ನ 0 ಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಿನ್ ಅನ್ನು. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಗ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ 5 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಗ್ಲೋ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿ. ಇದು 0 ಗ್ಲೋ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 1 ಗ್ಲೋ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಸಾಕು. ಹಂಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈಗ ನನಗೆ ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ for this circuit actually for common cathode FND is connected. Okay, so ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀತೀವಿ. ಏನಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ 0 to 9 ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಮನ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್, ಇದು ಕಾಮನ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಕಾಮನ್ ಆನೋಡ್ಗೆ, ಕಾಮನ್ ಆನೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ 5 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 0 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಯಾವ್ದು ಗ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? Okay, sir. Yes, sir. ಸರಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಓಕೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಹಲೋ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎದುರಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರೋದು ಬೇರೆ, ಇದು ಬೇರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ. ಇವತ್ತು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಅದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬರೋದು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ. ಸರಿನಾ? ಸರ್, PDF ನ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವ್ದು ಇದನ್ನ? ಓಕೆ, ಇದು ನಾನು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ PDF ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಬ್ರಿಗೆ. ನೀವು ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಕಳಿಸಿ. ಸರ್, ಹೇಳಪ್ಪ. ಸರ್ 8 LED ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್? 8 LED ನೋಡಪ್ಪ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇದು ಒಂದು. ನೋ ಸರ್, 8 LED ಡೆಸಿಮಲ್ 8. 8 LEDs ಅಲ್ವಾ ಸರ್? 8 ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು 7 ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಒಂದು, ಇದು 2ನೇದ್ದು LED, ಇದು 3ನೇದ್ದು. ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿನಗೆ? ಹಾ ಸರ್. ಇದು 4ನೇದ್ದು, ಇದು 5ನೇದ್ದು, ಇದು 6ನೇದ್ದು, ಇದು 7ನೇ LED. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು 7 ಸಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಸಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಒಂದು LED, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು LED. ಇದಕ್ಕೆ ಬಾರ್ LED ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೀವು ಯೂಶುವಲಿ ನೋಡಿರೋ LED ಎಲ್ಲ ರೌಂಡ್ ಇರೋ LED. ಸರಿನಾ? ಇದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಬಾರ್ LED, ಈ ತರ LED ಇರುತ್ತೆ. ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದು ಒಂದು LED. ಇದು ಒಂದು ಸರ್ ಡಾಟ್
ಡಾಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು LED ಇದೆ, ಇದು ಒಂದು LED. ಈ ಡಾಟ್ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನನಗೆ 8.9. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಇದರ ಹತ್ರ, ಹೌದಾ? 2 7 ಸಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಪ್ ಟು 99. ಸರ್, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನನಗೆ 7.8 ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ 7 ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ LED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ಇದನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೀ 4 ಸೆಟ್ ಆಫ್ 7 ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ LEDs ಆಗ್ಬೋದಲ್ವಾ ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಅಲ್ಲಿ? ಒಂದೇ ನಿಮಿಷಪ್ಪ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಫ್ ನಾವು ಲೀನಿಯರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಸುಮ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 4 ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ನಾವು ಲೀನಿಯರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆಫ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ 8 ನಾನು ಆನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. 8 ನನಗೆ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ 8 ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಆನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು. ಇದನ್ನ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಸ್, ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ, ಆಮೇಲೆ ಇದು, ಆಮೇಲೆ ಇದು, ಆಮೇಲೆ ಇದು. 1 ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಬಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ 1/10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ 1/10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದು ಆಫ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಸರ್ತಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು LED ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕರೆಂಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಎಸ್, ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ. ಅಂದ್ರೆ 1/10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾನು ಆಫ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನನಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲ LED ಆನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಹಂಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ತರ ನಾವು ಇಂಟರ್ಫೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಂದ್ರೆ ಮಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ even 16 or 64 FNDs also. ಎಸ್, ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ. 4 ಈಗ ನೋಡಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಲೀನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಕಷ್ಟ ಪಡಬಾರ್ದು ವಿತೌಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎನಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 4 ಮಾತ್ರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ನಮಗೆ 4 ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ನಾಗೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಏನೇ ಇದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 25 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನನಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಾವು 8051 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ 8051 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೈನಾಮಿಕ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ 4 ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, sir. Now you can connect any number by slightly modifying the circuit. Yes? Yes, sir. Another doubt idea? Illa, sir. So next class nalli nanu DAC use ಮಾಡ್ತೀನಿ. DAC interfacing ಹೇಳ್ತೀನಪ್ಪ. ಸ್ವಲ್ಪ DAC ಓದಿರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಟು ಅನಲಾಗ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಓದಿದಿರಾ? ಓದಿದಿರಿ. ಎಸ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ವಿ. ಅದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ ನಲ್ಲಿ, ಫೋರ್ತ್ ಸೆಮ್ ನಲ್ಲಿ ಓದಿದಿರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ಯಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, 2 ಟೈಪ್ ಡ್ಯಾಕ್ ಇದೆ. ಒಂದು R2R ಲ್ಯಾಡರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಡ್ಯಾಕ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬೈನರಿ ವೇಟೆಡ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಡ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಅವನ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾಳೆ ಅಥವಾ ನಾಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗಂತ. ಓಕೆ ಸರಿನಾ?
ಸರಿ, ಮತ್ತೇನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ ಏನು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಇದರಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ನಾಳೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಸರಿನಮ್ಮ? ಓಕೆ, ಸರಿ, ಬಾಯ್. ಸರ್ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಸರ್. ಸರ್ ಅದು ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿ ಮುಗಿಸಿದ್ನಲ್ಲೋ, ಯಾಕೋ ಎಲ್ಲದಿಯೋ? ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಕ್ಲಾಸ್ನೇ ಮುಗಿಸಿಲ್ಲೇನೋ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿ? ಸರ್ ಆದ್ರೆ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರಿವಿಷನ್ ಬೇಕು ಸರ್. ಅದು ಅದೇಂಗೋ ಸರ್ ಒಂದೇ ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್. ಅದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವನ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕಳಿಸಾಗಿದೆ ನೋಡು ಅದನ್ನ. ಹ್ಞೂ ಸರ್ ಇದೆ ಸರ್, ಆದ್ರೂ ಒಂದ್ಸಲ ರಿವಿಷನ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಏನೇನ್ ಡೌಟ್ ಇದೆ? ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸರ್. ಏನ್ರಿ? ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸರ್? ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ನಿಮಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಗೈಡ್ ಇದಾರಲ್ಲ. ಹಲೋ ಸರ್, ಗೈಡ್ ಇಲ್ಲ. ಅದೇಂಗ್ರಿ ಗೈಡ್ ಇಲ್ಲ? ಅಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ನಾಗ ಹಾಕಿಲ್ಲೇನ್ರಿ? ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ರು ಸರ್. ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದೀರಿ ಹಂಗ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದೀರಪ್ಪ ಹಂಗ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದೀರೋ? ಅದು ಎಷ್ಟು ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿಯಪ್ಪ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾರಿಗೆ ಗೈಡ್ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿಲ್ಲೋ ಅವ್ರು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸರಿನಾ? ಮತ್ತೆ ಹೊರಗೆ ಸುಮ್ನೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ಬೇಡ್ರ. ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಊಟ ಗೀಟ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನೀಟಾಗಿ ತುಂಬಾ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಹೌದಾ? ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು. ಅದ್ ಬರೀ ಮಹೇಶ್ ಹಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಸರ್. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 2 ಲೀಟರ್ ಹಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಸುಮ್ನೆ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೇಡ್ರಿ. ಸರಿ, ಈಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ ಮಾಡಿದ್ದಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಗಿದಾರೆ ನೋಡು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಇವತ್ತು? 52 ಸರ್. 52. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರೋದು ನೀವು? ನಮ್ಮ EMCS 6 ಅದೇ ಸರ್. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಬಿಟ್ಟು 51 ಇದಾರೆ ಸರ್. ಸರಿ 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 ಸರಿ, ಎರಡು ಕೂಡಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸರಿಯಪ್ಪ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದು ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಯಾವತ್ತು ಸರ್? ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿನಗೆ ಮತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಅಥವಾ ನಾಡ್ದ ಮತ್ತೆ ತಗೊಂತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಹೇಳ ಸರ್. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಗೈಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್ ಇವಾಗ? ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಸರ್? ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಗೈಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಲೆಟರ್ ಇದು ಒಂದು ಹೇಳ್ರಪ್ಪ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದೀರ ಅಂತ. ಆಗಿರೋರು ಸರ್? ಆಗಿರೋರು ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಗೈಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಗೈಡ್ಗಳಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರೀರಿ. ಅದನ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರೆದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸಿ. ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಶುರುವಾದ ಕೂಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ರಿ ನೀವು. ಅಷ್ಟ ಕಾಲೇಜ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ 31 ವರೆಗೂ ಓಪನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಸರ್? ಅದು ನೋಡೋಣ, ಯಾವಾಗ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಓಪನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಓಪನ್ ಆಗಿಂದನು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಪನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರಲ್ಲ. 10 days ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ 10 days ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲಿಂದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಹೌದೌದು. ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಕೇಳಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ. ಸರಿನಾ? ಮತ್ತೇನೋ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಏನ್ರು? ಏನಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ನಾನು ನಾಳೆ ಅಥವಾ ನಾಡ್ದ ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ತೀನಪ್ಪ ಯಾವತ್ತು. ಓಕೆ ಸರ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.